इन्हां जालमां ने मेरे खानदान की जड़ पट्टी है और मैं इन्हां दी जड़ पट के रहूंगा। जड़ पट्टूगा थोड़ी मदद देना। सिद्धू नूं कहते जी सिद्धू मर के बड़ा हो गया, सिद्धू के पल्ले कुछ नहीं सी। मैं ये गल कहना, मेरा पुत मर के बड़ा नहीं होया, मेरा पुत मर के तो होया छोटा। हले तो उन्हें हालीवुड की उड़ान भरनी सी। काले गोरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਾ ਕੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੜੀਰ ਭਾੜੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। एक थोड़ा सॉन्ग छड्या सी मेरा नाम, असीं उदों भी कहा जी कई सिंगरां ने बराबर छड्ड के भी देख लिया, पानी मंगिया फिर किसी ने। हुण भी तुहानूं कहना हले मेरे कोले वाधू मसाला। सिद्धू हले 5-10 साल नहीं मरदा, भरा के नवीं तो नवां काम तुहाडे नाल। प्रशासन ने बहुत जोर लाया कि तुसीं जलंधर नहीं जा सकते, तुहानूं नहीं जाना चाहिए। स्टेट दे नाल दुश्मनी नहीं पाई। मैं कहा भी 11 महीने हो गए मैं कले लारिया के उत्ते बैठा, मेरे पल्ले की पाया तुसीं हो सकते भी मैं जलंधर जाऊँगा। अज तो बाद एसएसपी साहब थोड़े दफ्तर नहीं आऊँगा, कदे पत्नी फाइल लेके राह कर दो राह कर दो। मैं 2024 तक टिकण वाला नहीं, इन्होंने आप वेले करके थोड़ा इन्होंने राज करने की अकल नहीं दी। की है जीत जट के सिरा तो नहीं लाऊंगा चुनी इहो जिहा लिटरेचर है जिहड़ा सिख कौम की अपनी ਝੋਲੀ पाया। बड़े मां नाल गल कहना भी अज तक सिंगर बहुत होए, किसी ने आपके प्यो को सरकार नहीं बनाया, पर मैनू भी अज 1.25 मिलियन लोग फॉलो कर। जी देखो 28 साल का होकर बच्चा इतों चला गया, अज तक कदे जूड़ा आपकी माँ तो बिना कहे तो सिर नहीं बहाया सी, कदे छोटे बच्चों वांगू प्यार दे के गए। ठीक है, इसे करके मैं उन्होंने मिसरी ज़्यादा करदा, पर मैनू प्राउड भी इस गल का है कि आप बेशक चला गया, जान लग्या मेरे लखा पुत झोली पा के गया। मैं जो जलंधर के विच आया, मैं एक सेफ माहौल चाहना। मैं चाहना जो व्यापारी दुकान बंद करके जाए ना, आपके सैर करता तुरा जा, कोई ये ना जाओ तो मोरों को आके गोली मार दूँ। आ ਜਿਹੜੀਆਂ कत्तियां दुनिया फिरदियां यार पता ही नहीं, पर झाड़ू ਨੂੰ वोट ना पाए उन्होंने जमा 5 नंबर तो होना चाहिए। ये परमात्मा जो ही राजनीति मैं करना सारी आम पार्टी करे, पुट्टां दी लाशां नूं हंडा के फिर उन्हें पता लगे पुट्टां दी राजनीति किवें हुंदी है। 2022 का एक पुराना दिन चढ़िया सी, जिन्हें आपां तो अपना हीरा सदा वास्ते खोलिया सी। पर मेरे वर्गा एक आम इंसान इन्नी बड़ी बात आई नहीं सी, मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई सी। मैनू तुसीं लोगों ने खास करके 2 प्यारे इन्ना ज़्यादा एप्रीशिएट किया, मेरे दुख साझा किया, घर जाके मैनू हौसला दिता। हौली 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 एक बार तो मेरा नर्वस सिस्टम इन्ना खराब हो गया कि 5 जोड़े स्टंट मेरे पै गए और 14 किलो वजन लूज हो गया। जिंदगी जी मंजे नाल जिंदगी जा रही सी। फिर मैनू थोड़े वर्गे जवानों ने गल कही भी बापू तेरे तो सानू सिद्धू दिखाई दिंदा, तू हौसला ना छड्ड, तू उठ, तू अगे लग, असीं तेरे पुत्त। मैनू बड़ी खुशी हुई इस गल दे नाल। हौली 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 मैं संभलिया भी अक्सर जे आपां दशमेश पिता नूं भी देखीए उन्हें भी चारे बारे है ना, ये गल कही 4 गुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। बेईमाना ने आपां नूं इस मकाम ते खड़ा करता कि मेरे अगे दशमेश पिता तो थल्ले कोई उदाहरण ही नहीं मिलती। इन्होंने बिल्कुल मेरे परिवार की जड़ पट के रख दी, मेरे को कोई ऑप्शन भी नहीं छड्डी। मैं किस लाइन के उत्ते करा और जिंदगी के धुप हनेरा खड़ा करता, जिहड़ा कि 28 मई तक मैं आपदे आप नूं बादशाह मनदा सी। मैं देशों विदेशों की जांदा सी
ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਾਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਨ ਰਹੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਨਮਨ 1 ਹੈ, 2 ਹੈ, 5 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪੇਕੀ ਰੰਗਾ था। ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਿਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗਾਇਆ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਗਾਇਆ, ਅਣਖੀਆ ਗੀਤ ਜੱਟ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਚੁਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ 200 ਗੀਤ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਲੱਚਰਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਪਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਾਟੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ ਮੁੱਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਆਂਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਗਰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ 5.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ 40-40 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਰੇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮਾਰਤੀ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਖਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ।
ਕਦੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜੂੜਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਦੋ ਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਜੜ ਪੱਟੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ 2024 ਤੱਕ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੀਕਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਝਾੜੂ ਖਿਲਾਰ ਦਾਂਗੇ ਐਤਕੀ, ਚੀਕਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੀੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਤਾਂ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਰੀਰ ਭਾੜੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸੌਂਗ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਮਸਾਲਾ, ਸਿੱਧੂ ਹਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਪੜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੱਤਰ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ 8 ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ 17 ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਨ ਸਲਾਹ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਫਿੱਟਾ ਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरी कोई इन्होंने नीति दुश्मनी नहीं है। इन्होंने बजट गलतियां की ने, इन्होंने भोगवास का परिवार पट के फिर इन्होंने मेरी पुत के 70 के नाल मजाक किया। मैनू कहते हैं मैं राजनीति करदा। चीमा साहब का बयान है, कल मैं जो जलंधर वास्ते पोस्ट पाई भी जलंधर वासी हो, मैं तुहाडे दर ते आ रहा, मैनू सहयोग करो। असीं दोने भरावां ने पोस्ट पाई तो चीमा साहब का बयान आउंदा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਪੀ मार के मेरे बबर शेर को विदा किया। मेरे मरे हुए की भी मान है, मैनू इस काबल करके गया, मैं सिर चक के दुनिया के बच्चे जोड़ सका। मैनू जान लेके ये गल कह के गया, पुत किसी बापू किसी के हाथ नहीं रखने, तेनों इन्ना जोगा करके गया, इज्जत की रोटी बह के आपके घरे खानेगा, तेन मंजिला बंगला पा के देगा, 11 कोठियां जोगा करके गया। मैं किसी का मथाई नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ में ਭਾਂਪਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੋਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤੀਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫੋਕੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਵਾਈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਈਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੂੰਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।